আমি ছিলাম হিন্দু, ইসলাম কেন গ্রহণ করলাম, কেন মুসলমান হইলাম? আমি তো খ্রিস্টান হইতে পারতাম, বৌদ্ধ হইতে পারতাম, অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু ইসলাম কেন গ্রহণ করলাম, মুসলমান কেন হলাম? এর একটা কারণ আছে না? কাপড় দিয়া কোন রকম পেঁচাইয়া, ওদিকে চিতা খোলার মধ্যে লাকড়ি দিয়া আর অনেক কিছু দিয়া চিতা খোলা সাজানো হইল। চিতা খোলা সাজাইয়া ঠাকুর মাকে গোসল করাইয়া একটা সাদা কাপড় পরাইয়া যখন চিতা খোলার মধ্যে রাখা হলো, কিছুক্ষণ পরে কি একটা লাঠির মধ্যে কাপড় পেঁচাইয়া লাঠির মাথার মধ্যে আগুন ধরাইছে। ওই লাঠিটা আমার বাবা এক হাতে ধরছে, আর এক হাতে আমার ছোট কাকা, দুইজনে মিলিয়া লাঠিটা ধরছে। এখন দরিয়া মন্ত্র পড়ে বল হরি বলা, বল হরি, এই মন্ত্র পড়ে আর ওই আগুনটা আমার ঠাকুরমার মুখের মধ্যে যাতা মারে। ভাইরা, এরকম একবার না দুইবার না, দেখি চিতা খোলাটা একবার ঘুরে আমার মুখের মধ্যে আগুন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জা'আলা আশ-শামসা ওয়াল কমারা বিহুসবান ওয়ান নাজমু ওয়াশ-শাজারু ইয়াসজুদান وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم لذات الموت. وقال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने. दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने. रोज महशर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने. दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने. दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने. रोज महशर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने. मकबूल तू है शाद है काबिल तू बहुत है. मकबूल तू है शाद है काबिल तू बहुत है. ऐना के मनिंदे तो नहीं दिल तो बहुत है. ऐना के मनिंदे तो नहीं दिल तो बहुत है. तौफीक से होती है नेमत का खजीना.
ہر مرد کی طاقت کیا انہیں نشانہ ہر مرد کی طاقت کیا انہیں نشانہ اے بندہ خدا چاہو گر ان کی ملاقات اے بندہ خدا چاہو گر ان کی ملاقات جلدی سے اب بیٹھے سنو حضرت کی نصیحت جلدی سے اب بیٹھے سنو حضرت کی نصیحت یا الہی تو میرا معبود ہے یا الہی تو میرا معشوق ہے یا الہی مجھ سے مجھ کو دور کر تاکہ دیکھو مجھ میں تجھ کو ایک نظر یا الہی تو میرا معبود ہے یا الہی تو میرا معشوق ہے نمی گویم کہ آج دنیا جدا باش بہر کر کے باشی با خدا باش حقیقت سے تو دنیا بے خبر ہے دنیا کی نمائش پر نظر ہے من گنجم در زمین آسمان لکے گنجم در قلب مومنا اللہ اللہ کیا مبارک نام ہے اللہ اللہ عاشقوں کا کام ہے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الا 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 اللہ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ডিআইটি জিমখানা যুব সমাজের উদ্যোগে 11তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও হালকায়ে জিকির আজকের ওয়াজ মাহফিল ও হালকায়ে জিকিরের সম্মানিত সভাপতি মহতারাম প্রধান অতিথি দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রিয় নবীর আশিক জাকিরিন শাকিরিন আল্লাহ পাকের বান্দারা আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আল্লাহ পাকের কোরআনের মজলিস হাদিসের মজলিস বেহেশতের বাগানের মধ্যে মাহফিলের মধ্যে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন এজন্য শুকরিয়া আদায় করে সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে আজকে ডিআইটি মসজিদ প্রাঙ্গণে এত বড় মাহফিলের দাওয়াত পাওয়ার পরেও আজকে আমরা আসতে পারি নাই কিন্তু আজকে এত বড় ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে মানুষের উপস্থিতি এত কম যেটা আমার ভাবতেও অবাক লাগে গতকালকে বরিশাল হিজলাক মাহফিলে গেছি ওইখানে 2 দিন ব্যাপী মাহফিলের দ্বিতীয় দিনের প্রধান বক্তা রাখছে আমাকে
বরিশালের গ্রামে এই চরের ভিতরে এত পরিমাণে লোক হয়েছে, মাঠ ভইরা রাস্তাঘাট ভইরা গেছে, মানুষ দাঁড়াবার মতো তিল পরিমাণ জায়গা নাই। আর আজকে শহরের মধ্যে ডেইটির মসজিদ প্রাঙ্গণের মতো এমন একটা জায়গা আজকে মানুষের উপস্থিতি নাই। এটা বড় দুঃখজনক বিষয়। ভাইরা, যাই হোক, আসলে কোরআনের মাহফিলে সবাই আসতেও পারবে না, বসতেও পারবে না যদি আল্লাহ পাক তৌফিক না দেয়। আজকে আমি হিন্দুর সন্তান, আজ থেকে 10 বছর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম জানার দরকার আছে না নাই? আমি ছিলাম হিন্দু, ইসলাম কেন গ্রহণ করলাম, কেন মুসলমান হইলাম? আমি তো খ্রিস্টান হইতে পারতাম, বৌদ্ধ হইতে পারতাম, অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু ইসলাম কেন গ্রহণ করলাম, মুসলমান কেন হলাম? এর একটা কারণ আছে না নেই? কারণ হচ্ছে আমি ছোটবেলা থেকে ইসলামের আদর্শ দেখে আমার কাছে ভালো লাগছে, ইসলামের রীতিনীতি দেখে আমার কাছে ভালো লাগছে। হিন্দুদের নিয়ম নীতি আমার কাছে ভালো লাগে নাই, যার কারণে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মা বাবা ভাই বোন ঘর বাড়ি সবকিছু ত্যাগ করে আজকে মুসলমান হয়েছি, একমাত্র ইসলামের আদর্শ দেখে। ভাইরা, আমি কেন মুসলমান হইলাম? অনেকে আমাকে 3টা প্রশ্ন করে, হুজুর আপনি কেন মুসলমান হইলেন? এক প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, হুজুর কিভাবে মুসলমান হইলেন? তৃতীয় প্রশ্ন, হুজুর আপনি মুসলমান হওয়ার পরে আপনার পরিবার থেকে আপনার উপরে কোনো চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা, আপনার উপরে কোনো অত্যাচার করা হয়েছে কিনা? এই 3টা প্রশ্ন আমাকে মানুষ করে থাকে। প্রথমত প্রশ্ন হলো আমি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম, কেন মুসলমান হইলাম, এটা মানুষ জানার জন্য প্রশ্ন করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিভাবে হইলাম? তৃতীয় প্রশ্ন, ইসলাম গ্রহণ করার পরে আমার উপরে কিরকম অত্যাচার করা হয়েছে। আপনারা কি জানতে চান, শুনতে চান? আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে কালেমা পড়ার তৌফিক দান করেছে। দ্বিতীয় কথা হলো কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম? আজকের যে পরিবেশ, যে সময়, আর আমি যে আয়াত পাঠ করেছি, যে হাদিসে কারিমা পাঠ করেছি, জানি না এর ব্যাখ্যা আমি করতে পারবো কিনা, কারণ হাতে সময় খুব সংক্ষিপ্ত। তারপরে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করব, আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন বলে আমি। ভাইরা, ভূমিকাতে যাব না, শর্টকাটে শেষ করে দেব। আমরা যারা মাহফিলে আসি না, অনেকে মনে করতেছি প্রধান বক্তা আসলে মাহফিলে আসবো। আরে ভাই, গর্ব করার জন্য বলি না, অহংকার করি না। আমি রাজাউল করিম, মানুষটা ছোট হইতে পারি, আজকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে আমার মাওলা, আমার আল্লাহ আমার ইজ্জত এত বাড়াইছেন যে আমি নারায়ণগঞ্জের বাহিরে যেখানেই যাই সেখানেই প্রধান বক্তার আসনে আমাকে রাখে। এটা আমার ফকর না, এটা শুকরিয়া। হয়তো আজকে মাগরিবের পরে বসাইছে বিধায় আপনারা মনে করতেছেন ও ছোট মানুষ, ছোট বক্তা, কোরআন হাদিস জানে না, আলোচনা কি শুনবো? হ্যাঁ, আমিও স্বীকার করি আমি কোরআন হাদিস জানি না, আপনাদেরকে ওয়াজ শোনাবার মতো আমার যোগ্যতাও নাই। তারপরেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে, কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক করার কারণে আজকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মতো একটা জাহান্নামের আসামিকে, আমার মতো একটা খারাপ মানুষকে আজকে আপনাদের এই সম্মানের চেয়ারে বসায় দিছে। ভাইরা, একটা 10 টাকা 20 টাকা গজের কাপড় কোরআনের সঙ্গে লাগার কারণে
কোরআনের গিলাফ বানাবার কারণে ওই কাপড়টার দাম বেড়ে যায়, ঠিক কিনা? একটা 10 টাকা দামের কাঠ, মাদার গাছের একটা কাঠ, যে কাঠের কোনো দাম নাই, ওই কাঠটা দিয়ে যখন কোরআনের রেহাল বানানো হয় তখন কোরআনের সঙ্গে লাগার কারণে ওই কাঠের দামটা বেড়ে যায়, ঠিক কিনা? ওই কাঠের সঙ্গে যদি কারো পা লেগে যায় 10 বার কাঠের সঙ্গে চুমা খায়, খায় কি খায় না? আজকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মতো নাফরমানকে, আমার মতো জাহান্নামের আসামিকে, আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে আজকে সম্মানের চেয়ারে বসায় দিয়েছেন কিসের বরকত? জোরে বলেন, কোরআনের বরকত। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে, কোরআন শিক্ষা করার কারণে আজকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে চেয়ারে বসার তৌফিক দান করছেন। কিন্তু এই চেয়ারে বসার মতো যোগ্যতা আমার নাই, তেমন আমলও নাই যে আপনাদেরকে ওয়াজ করে শোনাবো। তারপরেও ভাইরা, কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম শুনবেন আপনারা। তার আগে আমি যে হাদিস পাঠ করেছি, যে আয়াত পাঠ করেছি, সংক্ষিপ্ত ভাবে বলি। হাদিসের মধ্যে আল্লাহর হাবিব বলেন, লা ইয়াকুনু কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহ ইল্লা হাফাতহুমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফি মান ইনদা। আল্লাহর হাবিব বলেন, যে মজলিসের মধ্যে আল্লাহ পাকের বান্দারা একত্রিত হয়ে আল্লাহ পাকের জিকির শুরু করে দেয়, যে স্থানের মধ্যে আল্লাহ পাকের কালামের আলোচনা করা হয়, ওই জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাকের একদল রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে রহমতের চাদর দিয়া ভেষ্টুনি দিয়া রাখে, বলি সুবহানাল্লাহ। এবং ওই ব্যক্তিদের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শান্তি এবং সাকিনা এবং রহমত বর্ষণ করতে থাকে, বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার পবিত্র কালামে পাকের মধ্যে বলেন, ফাযকুরুনি আযকুরুকুম। যে বান্দা আমি আল্লাহর জিকির করে, যে বান্দা আমি আল্লাহকে স্মরণ করে, আমি আল্লাহ ওই বান্দাকে স্মরণ করি, বলি সুবহানাল্লাহ। ভাইরা, কোরআনের মাহফিলের বড় দাম, জিকিরের বড় দাম। আজকে আমরা এই দাম বুঝি না বিধায় আজকে আমরা জিকির করি না। আজকে কোরআনের মাহফিলের দাম বুঝি না বিধায় আমরা কোরআনের মাহফিল আসতে পারি না। ভাইরা, আমি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম? ছোটবেলায় আমি যখন আমার বয়স 8 থেকে 10 বছর, খুব খেয়াল করে শুনবেন ভাইরা, ইসলাম কেন গ্রহণ করলাম? খুব হৃদয় বিদারক ঘটনা। আমি যখন খুব ছোট শিশু, তখন আমার আপন ঠাকুরমা, হিন্দুরা বলে ঠাকুরমা, তখন আমিও বলতাম ঠাকুরমা, অর্থাৎ আমার বাবার মা। আমার ঠাকুরমা যখন মারা গেল তখন আমি খুব ছোট। ভাইরা, অনেক হিন্দু ভাইরা হয়তো আমার আলোচনা শুনে রাগ করতে পারেন, কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলি না, যেটা সত্য সেটাই বলি। আমি যখন খুব ছোট, আমার আপন ঠাকুরমা মারা গেল। আমার ঠাকুরমা মারা যাওয়ার খবর পাইয়া আমার মা আমাকে নিয়ে আমার দাদার বাসায় গেল। যায় দেখে আমার ঠাকুরমা যেই খাটে ঘুমাইতো, ওই খাটের চাদর খাতা সহ আমার ঠাকুরমাকে পেঁচাইয়া নিচে নামাইয়া দিছে। নিচে নামাইয়া 2টা বাঁশ আর কয়েকটা বাঁশ এরকম ছোট ছোট টুকরা করিয়া চঙ্গার মতো বানাইয়া, চঙ্গ চিনেন আপনারা? অনেকে মই বলে, মই, এরকম চঙ্গর মতো বানাইছে।
এই চঙ্গ বানাইয়া চঙ্গটার মধ্যে আমার ঠাকুর মাকে শোয়াইয়া দিছে। শোয়াবার পরে দেখি যে তাকে রশি দিয়া বান্ধায়। তখন আমি যদিও খুব ছোট, কিন্তু চিন্তা করলাম আমার ঠাকুর মাকে বান দিতেছে কেন, আমার ঠাকুর মা কি অপরাধ করছে। আমি মাকে ডাক দিয়া বললাম, মা গো, আমার ঠাকুর মাকে তোমরা বান্ধাও কেন? তখন তো আমি বুঝি না মানুষ মারা গেলে কি হয়, কি করা হয়। যখন দেখলাম ঠাকুর মাকে বান দিতেছে তখন আমি কান্না শুরু করে দিলাম। আমার মা আমাকে সান্ত্বনা দেয়া বলে, বাবা তোমার ঠাকুর মা আর দুনিয়ায় না, সে এখন মরিয়া গেছে, এখন তাকে বান দিয়া চিতা খোলায় নিতে হবে। তখন আমি মাকে বললাম, মা গো চিতা খোলা কই, সেখানে কেন নেওয়া হবে? আমার মা বলে, বাবা তুমি ছোট মানুষ, বুঝবা না, আর ওই চিতা খোলার মধ্যে তোমাকে যাইতেও দেওয়া হবে না, কারণ তুমি যদি চিতা খোলায় যাও তোমার ঠাকুর মাকে যখন আগুনের মধ্যে পুরানো হবে, এই ভয়ানক অবস্থা যদি তুমি দেখো, তুমি ছোট মানুষ ভয় পায়া যাইবা, এজন্য তোমাকে সেখানে নেওয়া হবে না, তুমি যাইতে পারবা না। আমার ঠাকুর মাকে যখন বাঁশের সঙ্গে বাঁধিয়া বাড়ি থেকে বার করে, তখন আমি চিৎকার শুরু করে দিলাম, আমার ঠাকুর মাকে বান দিয়া তোমরা কোথায় নিয়ে যাও, আমিও ঠাকুর মার সঙ্গে যাব। ও আমার ভাইরা, ও বন্ধুরা, শুনিয়া লাউডিয়াইটি বাসীরা, অনেকে হয়তো বা মাঠে আসতে পারবা না, কাজের ব্যস্ততা, কানটা পাতিয়া শুনিয়া রাখো। আমি হিন্দুর বাচ্চা কেন মুসলমান হইলাম রে বাবা? কেন আমার মাকে সারিয়া দিলাম? কেন আমার বাবাকে সারিয়া দিলাম? যখন দেখি আমার ঠাকুর মাকে বান দিয়া বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায়, আমিও জিদ করলাম ঠাকুর মার সঙ্গে যাব। কেউ আমাকে নিতে চায় না, বলে তুমি ভয় পাইবা, তোমাকে নেওয়া যাবে না। আমি বললাম না, আমি ভয় পাবো না, আমি যাব। তারপর যখন আমার ঠাকুর মাকে শ্মশানের দিকে নিয়ে যায়, আমিও তখন পিছে পিছে যাই। আমার বাবা, আমার কাকা, আমার আত্মীয় স্বজন সবাই ঠাকুর মাকে কাঁধে করে নিয়ে যায় আর মন্ত্র বলে, বল হরি বলা, বল হরি, বল হরি বলা, বল হরি। এই মন্ত্র পড়তে পড়তে যখন শ্মশানের দিকে নিয়ে যায়, আমিও পিছে পিছে শ্মশানের দিকে যাই। শ্মশানের মধ্যে নিয়ে দেখলাম আমার ঠাকুর মাকে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া গোসল করাইয়া, তারপরে একটা সাদা কাপড় দিয়া কোন রকম বেচাইয়া, ওদিকে চিতা খোলার মধ্যে লাকড়ি দিয়া আরো অনেক কিছু দিয়া চিতা খোলা সাজানো হইল। চিতা খোলা সাজাইয়া ঠাকুর মাকে গোসল করাইয়া, একটা সাদা কাপড় পরাইয়া যখন চিতা খোলার মধ্যে রাখা হলো, কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা লাঠির মধ্যে কাপড় পেঁচাইয়া লাঠির মাথার মধ্যে আগুন ধরাইছে। ওই লাঠিটা আমার বাবা এক হাতে ধরছে, আর এক হাতে আমার ছোট কাকা, দুইজনে মিলিয়া লাঠিটা ধরছে। এখন দরিয়া মন্ত্র পড়ে বল হরি বলা, বল হরি। এই মন্ত্র পড়ে আর আগুনটা, ওই আগুনটা আমার ঠাকুরমার মুখের মধ্যে জাতা মারে। ভাইরা, এরকম একবার না, দুইবার না, দেখি চিতা খোলাটা একবার ঘুরে আমার মুখের মধ্যে আগুন দিয়া জাতা দেয়, আবার ঘুরে আবার মুখের মধ্যে আগুন দিয়া জাতা দেয়।
এইবার একবার না দুইবার না, এইভাবে 7 বার মুখের মধ্যে আগুন দিল। 7 বার যখন মুখের মধ্যে আগুন দিয়া যাতা দিল, যাতা দেওয়ার পরেই দেখি আমার ঠাকুরমা ছিল সাদা সুন্দর মানুষ, তার চেহারাটা একেবারে কালো কুৎসিত ভূতের মতো দেখা যায়। তখন আমি দূর থেকে দেখে ভয় পাইলাম, আরে একই অবস্থা, আমার বাবা এমন করতেছে কেন, আমার ঠাকুরমার মুখে আগুন লাগায় কেন, আমার বাবা আমার কাকা কি পাগল হইল নাকি? এই কথা চিন্তা করে আমি ভয় পাইতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন দেখলাম চিতা খোলার মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিল, আগুনের প্রথম তেজের ঠেলা আগুন যখন দাও 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 করিয়া জ্বলা শুরু হয়ে গেল, আগুনের প্রথম তেজের ঠেলায় তেজের কারণে আমার ঠাকুরমাকে যে কাপড়টা পরায় চিতা খোলায় রাখছে, প্রথম আগুনের তেজের ঠেলায় কাপড়টা পুড়িয়া ছাই। এখন আমার ঠাকুরমার গায়ে শরীরের মধ্যে কোনো কাপড় নাই। মহিলা মানুষ ছেলের সামনে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সামনে যখন কাপড়টা পুড়িয়া গেল, শরীরটা একেবারে উলঙ্গ। যদিও তিনি অনেক বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষ, কিন্তু তিনি তো একজন মহিলা। ছেলের সামনে মাকে উলঙ্গ করিয়া গায়ের মধ্যে যখন আগুন ধরে দিল, আগুনের তেজে দেখতেছিলাম শরীরের রগগুলো টাস 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 করে আমার ঠাকুরমার রগগুলো ফুটতেছে আর ফুটতেছে, আর ধোঁয়া বের হইতেছে। যখন এইরকম ধোঁয়া বের হইতে হইতে রগগুলো টানা খাওয়া শুরু করলো, টানা খাইতে খাইতে হাতগুলো দেখলাম এইরকম বাঁকা, এরকম 2 হাত বাঁকা হইয়া, পা 2টা বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠে যায়, মাথাটা বাঁকা হইয়া উপরের দিকে ওঠা শুরু করলো। তখন কয়েকজন লোক দেখলাম বাঁশ দিয়া বাড়ি দিয়া তাকে আবার সমান করে চিতা খোলার মধ্যে শুয়ে দিছে। তখন আমি ভয়ে আতঙ্কিত হইলাম, আরে এ কেমন ব্যবহার, আমার ঠাকুরমা কি এমন অপরাধ করলো, কেন তার গায়ে মৃত্যুর পরে আগুন লাগাইলো, কেন তাকে এইভাবে মারতেছে, কেন তার উপরে এত জুলুম অত্যাচার করে, কিছুই তখন বুঝি না। 2 চোখের পানি জর্জর করিয়া দেখি পড়া শুরু হয়ে গেল। চোখের পানি পড়তে পড়তে, চোখের পানি ঝরতে ঝরতে আমার প্যান্ট শার্ট সবকিছু বুক পর্যন্ত একেবারে চোখের পানিতে ভাসিয়া গেছে। তখন আমি যে দেখলাম আগুনগুলো দাও দাও করে জ্বলতে জ্বলতে পুরা শরীরে আগুন লাগিয়া গেছে। আগুনের তেজের কারণে আমার থেকে অনেক দূরে আগুন, কিন্তু আগুনের এত তেজ এত তাপ আমি দূর থেকে সহ্য করতে পারি না। তখন চিন্তা করলাম, আহারে এ কি করতেছে। আমার বাবাকে আমি ডাক দিয়া বলি, বাবা, কাকাকে ডাক দিয়া বলি, কাকা তোমরা কি পাগল নাকি, তোমরা কি পাগল হয়ে গেল নাকি, আমার ঠাকুরমার গায়ে আগুন লাগাও কেন, আগুনে জ্বালাও কেন, তাকে এইভাবে পুরা দিতেছ কেন বাবা। আমার বাবা আমার কোনো কথা শুনে না, দূর থেকে অসহায়ের মতো তাকায় রইলাম, চোখের পানি ফালাইলাম। আমার কাছে মনে হইল আগুন চিতায় জ্বলে না, আগুন আমার ঠাকুরমার গায়ে জ্বলে না, আগুন জ্বলতেছে আমার কলিজায়। ওই দিন মনে মনে ভাবলাম, এ কেমন ধর্মের নিয়ম যে নিজ সন্তান তার মার মুখে আগুন দেয়, সন্তানের সামনে মাকে উলঙ্গ করিয়া
আগুনের মধ্যে পুরা দেয়। এ কেমন ধর্ম, এ কেমন নিয়ম, এ কেমন নীতি। ভাইরা, ওই দিনের কথা আমি এখনো ভুলতে পারি না। এখনো মনে হইলে আমার গায়ের পশম দাঁড়াইয়া যায়। আমি যখন এই অবস্থা দেখলাম, আগুন দাও দাও করে জ্বলতে জ্বলতে পুরাটা শরীর যখন নাকি পুড়িয়া ছাই হয়ে গেল, এই ছাইগুলোকে পানিতে ভাসায় পুকুরে ফেলায় দিল। আগুন দেওয়ার পরে যখন আমার বাবা আমার হাত ধরিয়া শ্মশান থেকে বাইরে বের হয়, তখন আমি আমার বাবাকে ডাক দিয়ে বললাম, বাবা গো, আমি তোমার সন্তান, আমি তোমার ছেলে। ও বাবা, তুমি আজকে তোমার মার মুখে যেইভাবে আগুন লাগাইলা, তুমি আজকে যেইভাবে তোমার মাকে আগুনে জ্বালাইলা, ও বাবা, আমি আমার মাকে বড় ভালোবাসি। আমার মা আমাকে বড় আদর করে। বাবা, তুমি সন্তান হইয়া মার মুখে আগুন জ্বালাইতে পারো, মার মুখে আগুন দিতে পারো। আমি সন্তান হয়ে আমার মার মুখে আগুন দেব না। আমার মা আগুনে জ্বলবে আমার সামনে, এটা আমি সহ্য করতে পারবো না বাবা। ওই দিন আমি শ্মশান থেকে বের হয়ে চিন্তা করলাম, যে ধর্মের নিয়ম এত নিষ্ঠুর, এত জঘন্য, ওই ধর্মে আমার থাকা সম্ভব না। ইসলাম নিয়ে রিচার্জ করা শুরু করে দিলাম, কোরআন নিয়ে রিচার্জ করা শুরু করলাম। যতই কোরআন পড়ি, যতই হাদিস পড়ি, দেখি কোরআন স্পষ্ট, হাদিস স্পষ্ট। কোরআন অনুযায়ী যে চলবে তার জন্য বেহেশত, কোরআনের বিরোধিতা যে করবে, কোরআনের কথা যে না মানবে, আল্লাহর হুকুম যা অমান্য করবে তার জন্য জাহান্নাম। আমার ভাইরা, সংক্ষিপ্ত ভাবে বলি, আমি হিন্দু সন্তান, আজকে মুসলমান হয়ে তোমাদের মজলিসে আসলাম। আজকে আমি মসজিদে যাইয়া মাওলার কুদরতি কদমে সেজদা দিতে পারলাম। তুমি তো মুসলমান, আল্লাহর বান্দা, তুমি কেন আজান দিলে মসজিদে যাইতে পারো না? তুমি কেন কোরআনের আওয়াজ শুনলে মাহফিলে যাইতে পারো না? তুমি কেন সকাল বিকালে আমার মাওলার জিকির করতে পারো না? বুঝা গেল তুমি যদিও মুসলমান, তোমার কপালটা মন্দ। ইমানের মতো দৌলত পাইও তুমি আল্লাহর হুকুম মানো না। বেহেশতের পথ পাইও তুমি বেহেশতের পথে চলো না। বুঝা গেল তোমার কপালটা খারাপ। ও আমার ভাইরা, এজন্যই কিন্তু ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা। কোরআনের নসিহত শোনার পরে, কোরআনের আলোচনা শোনার পরে মানুষের দিলটা অটোমেটিক নরম হয়ে যায়। তখন বান্দা চিন্তা করে, আহারে দুনিয়াতে আজকে আসি, কালকে থাকবো না। তওবা করে বাড়িতে যায়, চরমনায় মাহফিলে যায়, ইস্তেমার ময়দানে যায়। গিয়া 3 দিন থাকার পরে চরমনায় ময়দানে ওয়াজ শোনার পরে তার দিলের মুখটা মাওলায় ঘুরাইয়া দেয়। চরমনায় যায় টুপি সারা, চরমনায় যায় দাড়ি সারা, চরমনায় যায় পাগড়ি সারা। চরমনায় থেকে আসার পরে ওই বান্দা আল্লাহর পাগল হয়ে যায়। এখন আর দাড়ি কামাইতে পারে না, টুপি সারা থাকতে পারে না। এখন নবীর সুন্নতের জ্ঞান তার ভিতরে পাওয়া যায়। আমার ভাইরা, কোরআনের মজলিসের বড় দাম, সময় সংক্ষিপ্ত, এজন্য সামনে বাড়াবো না। ভাইরা, আমি যে আয়াত পাঠ করেছি কোরআনুল কারীমের মধ্যে আমার আল্লাহ ডাক দেয়া বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। হে ইমানদার বান্দা বান্দীরা, হে আমার বিশ্বাসী বান্দা বান্দীরা, যারা আমি আল্লাহকে এক আল্লাহ বলে স্বীকার করো, যারা আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করো, তারা আমি আল্লাহকে ভয় করো। ভয় করলেই চলবে না, ভয় করার মতো ভয় করো, অর্থাৎ প্রকৃত ভাবে আমি আল্লাহকে ভয় করো। তারপরে আল্লাহ পাক বলেন, খবরদার খবরদার
মুসলমান না হইয়া আমি মাওলার কবরে আসিও না। ইমানদার না হইয়া ইমানকে মজবুত না করিয়া আমি মাওলার কবরে আসিও না। আমার ভাইরা, মাওলা কেন খাঁটি মুসলমান না হইয়া কবরে যাইতে বলছেন? কেন খাঁটি মুসলমান হইতে বলছেন? আপনি এবং আমি নিজেকে নিজে মুসলমান দাবি করি, কিন্তু নামাজ পড়ি না, মসজিদে আজান হয় মসজিদে যাই না, গানের মজলিসে যাই, কোরআনের মাহফিলে যাই না। আপনি এবং আমি মুসলমান দাবি করি, কিন্তু নবীর সুন্নাত অনুযায়ী চলি না, নবীর তরিকা অনুযায়ী চলি না। ভাইরা, যারা এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করবে তার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 2,88,00,000 বছর জাহান্নাম নির্ধারিত করিয়া রাখছে। এজন্য মাওলা বলেন, বান্দা মুসলমান না হইয়া আমি মাওলার কবরে আসিও না। আমার ভাইরা, কেন নিষেধ করলেন মুসলমান না হইয়া কবরে যাইতে? এজন্যই নিষেধ করছেন। আল্লাহর হাবিব জানাইয়া দিয়েছেন, হে আমার উম্মতেরা শোনো, আল কবরু রাউদাতুম মির রিয়াদিল জান্নাহ আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার। আল্লাহর হাবিব বলেন, হে আমার উম্মতেরা শোনো, তোমরা যে কবর দেখতেছ এই কবর কিন্তু কোনো সাধারণ কবর না। কোন মুসলমান ইমানদার কবরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কবরটা বেহেশতের বাগান হয়ে যাবে। আর কোন নাফরমান, হারামি, বদমাশ, বেনামাজি, সুদখোর, ঘুষখোর কবরে যাওয়ার পরে কবরটা সাধারণ কবর থাকবে না। আল্লাহর হাবিব ফরমান, ওই কবরটা একটা জাহান্নামের আগুনের কুয়া হয়ে যাবে। কবরের মধ্যে একটা না, দুইটা না, 99টা সাপ কবরে আসিয়া জমা হয়ে যাবে। ও ভাইরা, ওই সাপ কেমন বিষাক্ত হবে? সাপ সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব ফরমান, লাউ নুফিখা ফিল আরদি মা আমবাতাত খাদরা। ওই একটা সাপে যদি দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে একবার শ্বাস ফালাইতো, তামাম দুনিয়ার মানুষ, গরু, ছাগল, গাছপালা, তরুলতা যা কিছু দেখা যায় সব কিছু জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হয়ে যাইত। কিয়ামত পর্যন্ত এই জমিনে আরেকটা ঘাসও গজাইতো না। ভাইরা, আমি কিভাবে মুসলমান হইলাম সেটা আপনাদেরকে সময় পাইলে বলবো। মুসলমান হওয়ার পরে কিন্তু আমাকে আমার বাপ মা, আমার ভাই বোন এভাবেই ছেড়ে দেয় নাই। মুসলমান হওয়ার কারণে কিন্তু আমার গলার মধ্যে আমার আপন ভাই ছুরি ধরছে। আমার আপন ভাই আমার গলার মধ্যে ছুরি ধরছে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে। ভাইরা, আমি আজ থেকে 10 বছর আগে যখন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়ার পরে, কালেমা পড়ার পরে আমি বরিশালে চলে গেলাম আত্মগোপনে কিছুদিন থাকার জন্য। বরিশাল থেকে 7 মাস থেকে কোরআন শরীফ শিখে, কোরআন হাতে নিয়া, নবীর সুন্নাত নিয়া, মাথায় পাগড়ি পরিয়া, গায়ে লম্বা জুব্বা পরিয়া 7 মাস পরে যখন আমার বাড়িতে গেলাম, আমার মা বাবাকে দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য, আমার মাকে গিয়া যখন আমি বাড়িতে গিয়া বুঝাইতেছি, মা এই দুনিয়াটা কিছু না, আজকে আসি কালকে থাকবো না, এটাই সত্য বাস্তব। কিন্তু দুনিয়া থেকে কোথায় যাব কোনদিন চিন্তা করছো নাকি? মাকে বুঝাইতেছি, মা গো, আমি মুসলমান হওয়ার কারণে তুমি মা হিসেবে কষ্ট পাইছো জানি, তোমার হাতে পায়ে ধরিয়া বলি, মা গো, আমি কিন্তু বুঝিয়া শুনিয়া মুসলমান হইছি। কারণ আমি চিন্তা করে দেখেছি দুনিয়াতে আমাকে যে পাঠাইছে তিনি নিশ্চয় একজন আছেন, কিন্তু তিনি কে, তার পরিচয় কি গো মা? আমি যদি তার পরিচয় না নিয়া পরপারে পারি জমাই, আমি তো জানি না আমি কি জান্নাতে যাব না জাহান্নামে যাব।
ও মা গো, আমি কোরআন এবং হাদিস পড়ে দেখেছি ইসলাম ধর্ম সত্য। আমাকে কেউ জাদুও করে নাই, কেউ আমাকে পাগলও করে নাই, কেউ আমাকে টাকা পয়সার লোভও দেখায় নাই। আমি কিন্তু মানি যে বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমি কারো ধোকায় পড়ি নাই। মাকে বুঝাইতেছি, মা গো তুমি আমার মা, আজকে তোমার সামনে যদি দেখো আমাকে কেউ আগুনে ফালাইয়া দেয়, তুমি কি সহ্য করতে পারবানি? আমার মায় বলেন, আরে বাবা না, তুই আমার কাছ থেকে চলে গেছো মানতে পারবো, তুই মুসলমান হইছো মানতে পারবো, কিন্তু তোকে যদি কেউ আমার সামনে আগুনে জ্বালায় সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না রে বাবা। তখন আমি মাকে বললাম, মা আমি মুসলমান হইয়া কোরআন হাদিস পড়িয়া দেখছি ইসলাম ছাড়া যদি কেউ মৌতের বিছানায় পড়িয়া যায়, ঈমান ছাড়া যদি কেউ মরিয়া যায়, মাগো খোদার কসম করে বলি মা, তার জন্য কিন্তু মাওলার বেহেশত হারাম, তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব, তার জন্য কিন্তু মা জাহান্নাম। আমি তোমার সন্তান হইয়া তোমার পায়ে ধরি মা, তোমার সঙ্গে আমি মিথ্যা বলি না, বলবো না। ইসলাম ধর্ম সত্য, আমি বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছি মা। তুমি যদি ভালো চাও, বেহেশতে যাইতে চাও, তাহলে এখনই কালেমা পড়ে নাও। যখন আমার মাকে আমি বুঝাইতেছি, আমার বড় ভাই বাহির থেকে এসে আমাকে দেখে রাগ হয়ে গেছে। আমাকে দেখেই বলে, মৌলবী তোকে ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে, তোকে পাগল বানাইছে, তোকে জাদু করছে, তুই কি আমাদেরকে জাদু করার জন্য আসছো? তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, যদি আরেকটু মুহূর্ত ঘরে থাকো তাহলে তোকে আমি মেরে ফেলবো। এই কথা বলে আমার ভাই আমাকে চর থাপ্পড় শুরু করে দিছে, আমাকে মারতে মারতে বিছানায় শুয়ে দিছে। আমি কিছুই বলি না, কেননা সে আমার বড় ভাই। এইভাবে মারতে মারতে যখন আমার গলায় ছুরি ধরছে, আমি বললাম, ভাই আমাকে তুমি মারো কাটো যাই করো, আমি ইসলাম ছাড়তে পারবো না। তখন আমার ভাই আরো রাগ হয়ে গেছে, বলে, এসব কি বলিস তুই, তোর এত বড় সাহস, তোকে আজকে মেরে ফেলবো। আমি বললাম, ভাই আমাকে তুমি কি মারবা, আমাকে তুমি কি কাটবা, আমাকে তুমি কি কুরবানি করবা? আমি তো কোরআনের পথে, আমি তো ইসলামের পথে, আমি তো আল্লাহর পথে, আমি তো রসুলের পথে নিজেই কোরবানি হয়ে গেছি। তখন আমার ভাই বলেন, মৌলবী তুই যদি আজকে টুপি না ছাড়ো, দাড়ি না ছাড়ো, গায়ের থেকে এই মৌলবী পোশাক না ছাড়ো, তাহলে আজকে তোকে মেরে ফেলবো। এই কথা বলার পরেই আমার ভাই, আমার ছোট ছোট তখন দাড়ি, ভালো করে দাড়িও তখন উঠে নাই, আমার দাড়িগুলোর মধ্যে ধরে বলতেছে, মৌলবী যদি আজকে তুই এই দাড়ি না কাটো, টুপি না খোলো, আমাদের ধর্মে তুই কলঙ্ক লাগাইছো, আবার দাড়ি টুপি নিয়ে আমাদের ঘরে আইছো, এটা কিন্তু আমি সহ্য করবো না। তোকে আজকে শেষ করে দেব, তোর টুপি আমি ছিঁড়ে ফেলবো, তোর জুব্বা ছিঁড়ে ফেলবো, তোর দাড়ি কাটিয়া ফেলাইবো। এই কথা বলে যখন আমার দাড়িতে হাত দিল, আমার দাড়িগুলো কাটার জন্য, যখন আমার দাড়িতে ছুরি লাগাইলো, তখন ভাইকে ধমক দেয়া বললাম, ভাই তুমি আমার ভাই আছো, তোমাকে সম্মান করছি, এতক্ষণ মারছো কিছু বলি নাই, গলায় ছুরি ধরছো তোমাকে কিছু বলি নাই, তোমাকে কিছুই করি নাই ইসলামের খাতিরে, কারণ আল্লাহ রাসূলের নিষেধ, তুমি আমার বড় ভাই, তোমাকে মারা যাবে না, যাবে না, কিন্তু তোমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আসছি, মনে চাইলে মানো, না চাইলে না মানো, আমাকে যত খুশি মারো, সহ্য করব, কিন্তু আমার দাড়ির উপর যদি একটা আঘাত করো, হয় আমি মরবো না তোমাকে মারবো। রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে আমার জীবন থাকতে একটা আঘাত করতে দেব না। যদি আমার দাড়ির মধ্যে একটা আঘাত করো, তাহলে কিন্তু আমি আর মানুষ থাকবো না, আমি আর শান্ত থাকবো না, হয় নিজে মরবো না তোমাকে মারবো, কিন্তু জীবন থাকতে এই দাড়িতে আঘাত করতে দেব না। ও আমার যুবক ভাইরা, ও আমার বন্ধুরা, তোমাদের হাতেও ধরি, পায়েও ধরি, নবীর সুন্নাত নিয়া, নবীর মোহাব্বত নিয়া, আল্লাহর কোরআনের সঙ্গী হইয়া তারপরে মাওলার কবরে যাও। জীবনে তুমি এবং আমি কত গুনাহ করছি, একটু চিন্তা করো, হিসাবটা মিলাও। যদি একটা গুনাহের জন্য কবরের মধ্যে সাপ ঢুকে যায়, একটা গুনাহের জন্য জাহান্নামের আগুন,
কবরের মধ্যে আসিয়া ভরে যায়। সেদিন যতই তুমি চিল্লাও আর কান্দো, আজকে টাকার গরম পাইয়া, ক্ষমতার গরম পাইয়া একটু নিজের নেতা নেতা ভাব, এই ভাবে কিন্তু তোমাকে কবর থেকে বাঁচাইতে পারবে না। তুমি যত বড় মাওলানা হও, মুফতি হও, মুহাদ্দিস হও, যত বড় শিক্ষিত হও, যত বড় পণ্ডিত হও, তুমি যত বড় বাহাদুর হও, ক্ষমতার অধিকারী হও, মাওলার উপরে কিন্তু তোমার ক্ষমতা চলবে না। মাওলার বিরোধিতা করে নমরুদ, ফেরাউন, সাদ্দাত কেউ কিন্তু শান্তি পায় নাই। ফেরাউনকে আমার মাওলায় একটা সুযোগ দিছে, দুনিয়ার মধ্যে ক্ষমতা দিয়া, টাকা পয়সা দিয়া তাকে ছাড়িয়া দিছে। বলছে তোকে আমি সুযোগ দিলাম, তোর যা খুশি কর, যদি মনে চাইলে আমার হুকুম মানতেও পারো, মনে চাইলে নাও মানতে পারো, কিন্তু খবর মনে রাখিস ফেরাউন, তোর দিন যেদিন শেষ হয়ে যাবে, তোর দুনিয়া যেই দিন শেষ হয়ে যাবে, ওই দিন কিন্তু আমার নাফরমানি করার কারণে আমি মাওলার ধরা কিন্তু বড় শক্ত ধরা। ইন্না বাতশা রাব্বিকা লাশাদীদ। আমি মাওলায় যেদিন তোকে ধরবো, সেদিন তোর কোনো ক্ষমতা, সেদিন তোর কোনো বন্ধু, সেদিন তোর কোনো টাকা, সেদিন তোর কোনো পয়সা তোকে বাঁচাইতে পারবে না। এজন্য ভাইরা আল্লাহ পাক বলছেন, মুসলমান না হইয়া কবরে যাইও না। গুনাহ নিয়ে যদি মাওলার কবরে যাও, ও গুনাহগার বন্ধুরা, ও যুবক ভাইরা, এই যে কত মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া গেছে, আসলে এত মানুষ আসবে কেউ চিন্তাও করে নাই। এগুলো সব কোরআনের আকর্ষণ। ও আমার যুবক ভাইরা যারা এখানে আসো, যারা মাইকের আওয়াজে শুনতেছো, আজকে আমি হিন্দু সন্তান জাহান্নামের আসামি। আমাকে যদি মাওলা জাহান্নাম থেকে, জাহান্নামের রাস্তা থেকে টানিয়া আনিয়া বেহেশতের রাস্তায় উঠাইতে পারে, বেহেশতের গাড়িতে বসাইতে পারে, বেহেশতে যাওয়ার রাস্তা খুলতে পারে, তোমাকে কি আমার মাওলায় মুসলমান বানাইয়া ইসলামের উপরে রাখিয়া কবর নিয়ে জান্নাত দিতে পারবে না? অবশ্যই পারবে, যদি আজকে তুমি হিম্মত করতে পারো। জীবন যা কার থাক, ইসলাম ছাড়বো না, আগামী কাল থেকে নামাজ ছাড়বো না, রোজা ছাড়বো না, নবীর সুন্নাত দাড়ির উপরে আঘাত করবো না, সুন্নাত অনুযায়ী চলবো, এই নিয়ত করিয়া যদি তুমি যাইতে পারো। আর গুনাহ জীবনে যা করছো, 2 ফোঁটা চোখের পানি সারিয়া গুনার কথা স্মরণ করিয়া, 2টা ফোঁটা চোখের পানি সারিয়া যদি আজকে মাহফিলে মাওলার কাছে তওবা করতে পারো রে বান্দা, আমার মাওলা বড় দয়ার মাওলা, আমার মাওলা বড় মায়ের মাওলা, আমার মাওলা তোমাকে ফালাইয়া দিবে না। আল্লাহর হাবিব ফরমান, মান বাকা মিন খাশিয়াতিল্লাহ হারাম আল্লাহু তিলকা আইনা আলান নার। হে আমার উম্মতেরা, তোমরা যদি মাওলার ডরে, মাওলার জাহান্নামের ডরে 1 ফোঁটা চোখের পানিকে সারিয়ে দিতে পারো, আমার মাওলায় তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করিয়া দিবে। আমার ভাইরা, এখন চোখে অনেকের পানি আসে না, এখন অনেকের কাছে কোরআনের আওয়াজ ভালো লাগে না, কোরআনের নসিহত মজা লাগে না, এখন গান শুনতে ভালো লাগে। চিন্তা ভাবনা করিয়া তারপরে মাওলার কবরে যাইও। তোমার চোখে কেন পানি নাই? তোমার দিল কেন নরম হয় না? বোঝা গেল জাহান্নাম সারা বুঝিয়ার উপায় নাই। জীবনে কত গুনাহ করছে একটু খেয়াল করো, আর মাওলার কাছে তওবা করো। আল্লাহর হাবিব বলেন, আতাইবু মিনাজ যামবি কামান লা যামবা লাহু। হে যদি কোন আল্লাহর বান্দা খাস তওবা করিয়া 2 ফোঁটা চোখের পানি সারিয়া মাওলার কাছে মাপ চাইতে পারে, আমার মাওলা বান্দা বান্দি কেমন ভাবে মাফ করিয়া দেয়। একটা নবজাত শিশু মার গর্ভ থেকে দুনিয়াতে আসলে যেই রকম নিষ্পাপ, আমার বান্দা বান্দিকে আমার মাওলা ওই রকম নিষ্পাপ করিয়া দেয়।
এখন কেন কান্দো না যুবক, এখন কেন চোখে পানি নাই? এখনো বুঝো না জাহান্নামের আগুন যখন কবরে জ্বলিয়া যাইবে, জাহান্নামের আসামি জাহান্নামে যাওয়ার পরে জাহান্নামের আযাবের কারণে চোখের থেকে এত পরিমাণ পানি বাইর হবে। হাদিসের মধ্যে রাসূল বলেন জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানি বাইর হইতে হইতে এমন একটা সমুদ্র তৈরি হয়ে যাবে, যে সমুদ্র দিয়ে একটা না দুইটা না 40টা স্টিমার বড় বড় জাহাজ ওই নাফরমানের চোখের পানি দিয়ে যাইতে পারবে, একটা সঙ্গে আর একটা বাঁচবে না। ও আল্লাহর বান্দারা নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই, এক সেকেন্ডের কিন্তু কোনো ভরসা নাই। তুমি আজকে মনে করতেছো আমি তো যুবক, আমার তো এখনো বয়স কম, মনে হয় মৌতের সময় হয় নাই। না না না, মৃত্যুর কিন্তু কোনো সময় নাই। যখন মাওলার হুকুম হবে তোমাকে ধাক্কা মারিয়া মৌতের বিছানায় শুয়াইবে, সেদিন কিন্তু এক সেকেন্ড এক মুহূর্ত এদিক সেদিক হবে না। এখনো সময় আছে, তওবা করো, মাওলার কবরে যাও। আমার মাওলা বলেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। ওরে বান্দা, আমি মাওলা বড় দয়ার মাওলা, আমি মাওলা বড় মায়ার মাওলা। বান্দা তুই যত বড় গুনাহগার হও না কেন, তুই যত বড় গুনাহ করো না কেন, তুমি যদি শিরকি গুনাহ করিয়া থাকো, বেদাতি গুনাহ করিয়া থাকো, এক ওয়াক্ত নামাজও জীবনে পড়ো নাই, তুই অন্যের উপরে যতই তুই অন্যায় করো না কেন, তুই যত কিছু গুনাহ করস না কেন, যদি একবার চোখের পানি ছাড়িয়া দিয়ে আমি মাওলার কথা স্মরণ করতে পারো, একবার তওবা করতে পারো, আমার মাওলা বলেন বান্দারে আমি তোকে মাফ করিয়া দিব। আমার ভাইরা, ও যুবক বন্ধুরা, আমিও কিন্তু তোমার মতো যুবক, আমিও কিন্তু পারতাম দাড়ি কামাইতে, আমিও পারতাম প্যান্ট শার্ট পরিয়া রাস্তায় ঘুরতে, কিন্তু কি লাভ? চিন্তা করিয়া দেখলাম কোরআন সত্য, হাদিস সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। জীবনে যে গুনাহ করছি জানি না আমার মাওলা মাফ করবে কি করবে না। আমার ভাইরা, এমন কোন মানুষ নাই যে জীবনে গুনাহ করে নাই। গুনাহ মানুষ করতেই পারে শয়তানের ধোঁকায়, কিন্তু আমার মাওলা তো রহমান, আমার মাওলা তো রহিম। আজকে আমার সন্তান যত বড় অন্যায় করুক না কেন, সে যদি আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমার কাছে ফিরে আসে, আমি তাকে মাফ করে দেই, আমি তাকে কুলে তুলে নেই, আমি তাকে বুকে জড়াইয়া ধরি মাফ চাওয়ার পরে। আর আমার মাওলা কত দয়ার মাওলা, কত দয়ার মাওলা। মাওলায় বান্দাকে মহব্বতের দরিয়া থেকে একটা সূচের একটা সুইকে পানিতে ভিজায় ঝাড়া দিলে যেই পরিমাণ পানি ঝরে যায়, ওই পরিমাণ মহব্বত দুনিয়ার মানুষকে মাখলুকাতকে দান করছে। আর সারা সমুদ্র পরিমাণ মহব্বত আমার মাওলা রাখিয়া দিছে রে বান্দা। আমার তুমি যত ধনী হও গরিব হও, নিজে যত খারাপ হও না কেন, এখনো সময় আছে, মাওলার দিকে ফিরো। বেশি চালাকি করিও না, বেশি চালাকি করিও না, নিজেকে নিজে বড় চালাক মনে করিও না, ক্ষমতার বান মনে করিও না, নিজেকে নিজে ছোট মনে করার চেষ্টা করো। ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ অনুযায়ী চলো, তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তুমি কোরআন বাদ দিয়া, হাদিস বাদ দিয়া, দাড়ি কামাইয়া তুমি এখন নিজে প্যান্ট শার্ট পরিয়া নিজেকে বড় মনে করতেছো বাবা, আসলে সব কিন্তু ধোঁকা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাকে আমাকে আমাদের সবাইকে মাফ করে দেখ, বলি আমিন, আরো জোরে বলি আমিন। এবং আল্লাহ পাকের কোরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করিয়া কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করে, বলি আমিন।